Standard 9th, Subject Maths Part 1st, Chapter 5th, Linear Equations in Two Variables. Now let us recall, solve the following equations. First sum, m plus 3 is equal to 5. Here is only one variable m, therefore this is one variable equation. Now to solve this, m is equal to 5 plus 3 goes to that side, becomes minus 3. M is equal to 5 minus 3, 2. Therefore we got here m is equal to 2. Second sum, 3y plus 8 is equal to 22. 3y is equal to 22 plus 8 goes to that side, becomes minus 8. Therefore 3y is equal to 22 minus 8. 22 minus 8, here 14. Therefore y is equal to 14 upon, this is here multiply by 3 goes to that side, becomes divide by 3. Therefore we got here y is equal to 14 upon 3. Third sum, x upon 3 is equal to 2. Here x is equal to 2. This divide by 3 goes to that side, multiply by 3. Therefore x is equal to 2 3s are 6. Here take variable to the one side, 2p minus 2 is equal to number 4 upon 9. Therefore 2p minus p, p. 2p minus p means 2p minus 1p. P is equal to 4 upon 9. Here fifth sum, which number should be added to 5 to obtain 14? Plus 5 is equal to 15. Which number should be added to 5 to obtain 14? Here 9 plus 5 is equal to 14. X plus 5 is equal to 14. Therefore x is equal to 14 plus 5 becomes minus 5. X is equal to, therefore x is equal to 14 minus 5, 9. Here which number should be subtracted from 8 to obtain 2? Which number should be subtracted from 8 to obtain 2? 8 minus 6 is equal to 2. 8 minus y is equal to 2. Minus y, here minus y is equal to 2. Plus 8 goes to that side, becomes minus 8. Therefore minus y is equal to 2 minus 8 minus 6. 8 minus 2, 6, and greater number side minus, therefore minus 6. Here both side minus sign, therefore minus sign cancel, y is equal to 6.
m is equal to 2, y is equal to 14/3, x is equal to 6, p is equal to 4/9, x is equal to 9, and y is equal to 6. आता आपण वन व्हेरिएबल इक्वेशन सोडवले आणि त्यामध्ये सबट्रॅक्ट, मल्टिप्लाय, ॲडिशन, डिव्हिजन हे सगळं आपण केले. आणि व्हेरिएबल जर दोन साईडला असतील तर ते आपण एका साईडला घेतलेत. आणि इथे आपल्याला विचारलं की कोणता नंबर 5मध्ये ॲड केल्यावर 14 मिळतील. तर इथे आपण डायरेक्ट आन्सर लिहिलं 9 + 5 = 14. तसं न करता हे इक्वेशन सोडवलं तर आपल्याला मिळतात x = 9 आणि मग 9 मिळाले. 9 ॲड केल्यावर 5मध्ये आपल्याला 14 मिळतात. असं नंतर 9 लिहिलं तरी चालेल किंवा आधी आपल्याला येतं आहे म्हणून आपण आधीच लिहिलं तिथे. इथे 8मधून कोणता नंबर सबट्रॅक्ट केल्यावर 2 मिळतात. तर हे इक्वेशन सोडवायचं. हे इक्वेशन सोडवल्यावर आपल्याला y = 6 मिळतात म्हणून इथे 6 लिहायचे किंवा आपण आधीच लिहिले ते 8 - 6 म्हणजे 2. नंतर व्हॉट इज सायमल्टेनियस इक्वेशन्स? When we consider two linear equations in two variables simultaneously and we get unique common solution, then such set of equations is known as simultaneous equations. General form of linear equations in two variables: ax plus by plus c is equal to 0. This is the general form of linear equations in two variables where a, b, c are real numbers and a and b are non-zero at the same time. म्हणजे a, b आणि c हे रियल नंबर असतात नेहमी आणि हे a आणि b हे दोन 0 नसतात. 0 कधीच घ्यायचे नाहीत. इन दिस इक्वेशन द इंडेक्स ऑफ बोथ द व्हेरिएबल्स इज 1. या इक्वेशनमध्ये हे जे दोन व्हेरिएबल आहेत x आणि y यांचे इंडेक्स नेहमी 1 असतात आणि म्हणूनच याला लिनियर इक्वेशन्स म्हणतात. हेन्स इट इज ए लिनियर इक्वेशन. नाउ लेट अस स्टार्ट प्रॅक्टिस सेट 5.1. First question: by using variables x and y form any 5 linear equations in two variables. Answer: x plus y is equal to 4, 3x plus y is equal to 8, x minus y is equal to 6, 2x plus 3y is equal to 12. आता आपण इथे काही पण इक्वेशन घेऊ शकतो. अगदी हे काय ठराविक उत्तर नाहीये, कोणतंही उत्तर इथे येऊ शकतं. इथे 5x plus y is equal to 6. अगदी काहीही आन्सर तुम्ही इथे लिहू शकता. फक्त 2 व्हेरिएबल घ्यायचे आणि कोणतंही आन्सर लिहायचं. क्वेश्चन नंबर 2. राईट 5 सोल्युशन्स ऑफ द इक्वेशन x plus y is equal to 7. आता आपल्याला याचे सोल्युशन्स लिहायचे म्हणजे असे व्हेरिएबल घ्यायचे 2 की ज्यांची ॲडिशन 7 येईल. 1, 6, 1 plus 6 is equal to 7, 3, 4, 3 plus 4 is equal to 7, 2, 5, 2 plus 5 is equal to 7. किंवा आपण
फाय 2 पण घेऊ शकतो. 5 + 2 = 7. नंतर 8 - 1, 8 हा x व्हेरिएबल आणि -1 हा y व्हेरिएबल, म्हणजेच 8 - 1 = 7 येतात. असे आपण कितीतरी सोल्युशन्स यासाठी लिहू शकतो. अगदी हेच आन्सर लिहिलं पाहिजे असं काही नाही. असा आन्सर शोधायचं आहे की एक्स व्हेरिएबल आपण जो नंबर घेऊ आणि वाय व्हेरिएबल जो नंबर घेऊ त्या दोघांची ॲडिशन केल्यावर, ॲडिशन किंवा इथे सबट्रॅक्शन केल्यावर आपल्याला 7 मिळतील. असं आपल्याला आन्सर शोधायचं आहे. क्वेश्चन नंबर 3. सॉल्व दी फॉलोइंग सेट्स ऑफ सायमल्टेनियस इक्वेशन्स. फर्स्ट सम x + y = 4 and 2x - 5y = 1. आता हे जे पहिलं इक्वेशन आहे ते x + y = 4 त्याला इक्वेशन नंबर 1, 2x - 5y = 1 त्याला इक्वेशन नंबर 2. आणि आता आपल्याला हे जे व्हेरिएबल आहेत x आणि y त्यांचे कोणाचे तरी एकाचे कोएफिशियंट सेम करायचे आहेत. तर आपण इथे वायचे कोएफिशियंट सेम करू, कारण इथे प्लस मायनस आहे म्हणून आपल्याला हे वाय कॅन्सल करता येतील. म्हणून आपण वायचे कोएफिशियंट सेम करू. आणि म्हणून आता इथे 5y आहे. इथे 5y येण्यासाठी आपल्याला 5 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. आणि म्हणून आपण इथे घेऊ मल्टिप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 5. आता पूर्ण इक्वेशनला आपल्याला 5 ने मल्टिप्लाय करायचं. 5 × x 5x प्लस 5 × y 5y = 4 × 5 20. आणि याला इक्वेशन नंबर 3 नाव द्यायचं. आता हे दोन इक्वेशनचे कोएफिशियंट वायचे सेम झाले. आता आपण ॲडिंग इक्वेशन सेकंड अँड थर्ड. 2x - 5y = 1. आणि हे सेकंड इक्वेशन लिहिलं आपण, कारण आपण सेकंड आणि थर्डचे ॲडिशन करतोय म्हणून सेकंड लिहिलं. आता थर्ड लिहू. 5x + 5y = 20. -5y + 5y कॅन्सल होतात. आता 2x + 5x 7x -5y + 5y कॅन्सल = 1 + 20 21. Therefore x = 21. आणि हे मल्टिप्लाय बाय 7 येते इकडे गेल्यावर डिवाइड होतील. अपॉन 7 झाले. x = 7 × 1 = 7 7 × 3 = 21. x = 3 मिळाले आपल्याला. सबस्टिट्यूटिंग x = 3 इन इक्वेशन. आता हे जे आपल्याला x = 3 मिळाले ते कोणत्याही इक्वेशनमध्ये सबस्टिट्यूट करा. फर्स्टमध्ये करा, सेकंडमध्ये करा, थर्डमध्ये करा, कोणत्याहीमध्ये करा. पण आपल्याला फर्स्ट इक्वेशन सोपं वाटतं. जे सोपं वाटतं त्याच्यात सबस्टिट्यूट करायचे, म्हणजे आपल्याला वायची व्हॅल्यू काढायला सोपं जातं. x + y = 4 पहिलं इक्वेशन आहे म्हणून इथं आपण सबस्टिट्यूटिंग x = 3 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन काय आपलं x + y = 4, म्हणजेच एक्सच्या जागी आपण 3 घेतले प्लस y = 4. Therefore y = 4 आणि हे +3 त्या साईडला जाताना -3. Therefore y = 4 - 3 1. आता आपल्याला इथे x = 3 आणि y = 1 ह्या व्हॅल्यूज मिळाल्या. Therefore आता आपल्याला x ची व्हॅल्यू 3 मिळाली, 3. y ची व्हॅल्यू 1 मिळाली. 3 1 is the solution of the given
इक्वेशन्स. सोल्युशन लिहिताना x ची व्हॅल्यू आधी, y ची व्हॅल्यू नंतर. थर्ड सम 3x minus 5y is equal to 16, x minus 3y is equal to 8, 3x minus 5y is equal to 16, equation number 1, x minus 3y is equal to 8, equation number 2. हे जे इक्वेशन्स दिलेत यालाच फर्स्ट आणि सेकंड नंबर द्यायचा. नंतर आता इथे आपल्याला कोएफिशियंट सेम करायचे असतात कोणत्याही एका व्हेरिएबलचे. तर आपण पहिलं सम घेतलं त्याच्यात वायचे व्हेरिएबल सेम केले होते. आता इथे वायचे व्हेरिएबल सेम करू शकतो आपण, पण इथे दोघांना पण मल्टिप्लाय करावं लागेल आपल्याला. ह्या 5ला 3ने मल्टिप्लाय करायला लागेल आणि ह्या 3ला 5ने मल्टिप्लाय करायला लागेल, म्हणजे 15 होतील. म्हणजे दोघांना मल्टिप्लाय करण्यापेक्षा आपण इथे एक्सचे व्हेरिएबल सेम करू. म्हणजे इथे 3x आहे, इथे आपल्याला 3x आणायचा आहे, सेम व्हेरिएबल करायचे. हा 3x आहे म्हणून इथे पण आपल्याला 3x आणायचा आहे आणि म्हणून आपल्याला इथे कितीने मल्टिप्लाय करावं लागेल, 3ने मल्टिप्लाय करावं लागेल, म्हणजेच 3x होतील. आणि म्हणून आपण एक्सचे व्हेरिएबल सेम करून घेऊ, आपल्याला सोपं जाते. मल्टिप्लाइंग इक्वेशन सेकंड, मल्टिप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय 3 आणि मग 3 इंटू एक्स 3x मायनस 3 इंटू 3 9y इज इक्वल टू 8 इंटू 3 24. हे आपल्याला थर्ड इक्वेशन मिळालं. आता काय करायचं आहे, आपण हे फर्स्ट आणि थर्डची सबट्रॅक्शन करायची. सबट्रॅक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड. सबट्रॅक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड. आता आपण थर्ड इक्वेशन आधी लिहू. 3x मायनस 9y इज इक्वल टू 24 आणि सेकंड इक्वेशन आपलं सबट्रॅक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड नाही, फर्स्ट फ्रॉम थर्ड. सबट्रॅक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम थर्ड पाहिजे. मग आपण थर्ड इक्वेशन लिहिलं 3x मायनस 9y इज इक्वल टू 24 आणि आता फर्स्ट इक्वेशन त्यातून आपण मायनस करतोय म्हणून फर्स्ट इक्वेशन 3x मायनस 5y इज इक्वल टू 16. आणि आता इथे आपण सबट्रॅक्शन करणार आहोत कारण ह्या दोघांचे साइन सेम आहेत. आपण एक्सचा व्हेरिएबल सेम केलाय म्हणजे x कॅन्सल व्हायला पाहिजे. आता इथं असं दिसतंय की 3x आणि प्लस 3x म्हणजे 6x येतात. आपल्याला 6x नको आहेत, आपल्याला x कॅन्सल करायचा आहे आणि म्हणून आपण इथे काय करायला लागेल, आपल्याला सबट्रॅक्ट करायला लागेल आणि मग 3x मायनस 3x केल्यावर ते कॅन्सल होतील आणि म्हणून आपण सबट्रॅक्शन करतो इथे. आणि सबट्रॅक्शन करताना आपल्याला साइन चेंज करावं लागतं. ह्याचं इथे प्लस साइन आहे म्हणून इथे मायनस लिहायचं. प्लस साइन चेंज केलं मायनस, मायनस साइन चेंज केलं प्लस आणि इथे प्लस साइन चेंज केलं मायनस. आपल्याला सबट्रॅक्शन करताना साइन चेंज करावे लागतात. आता इथे 3x मायनस 3x कॅन्सल, मायनस 9y प्लस 5y झाले. आता मायनस 9 आणि प्लस 5y म्हणजे आपल्याला काय करावं लागेल, इथे सबट्रॅक्शन करावं लागेल कारण साइन डिफरंट आहे मायनस आणि प्लस, म्हणून आपल्याला सबट्रॅक्शन करावं लागेल. 9 मायनस 5 किती येतात, 4 येतात. हा व्हेरिएबल y घ्यायचा आणि इथे 9चं साइन 9 नंबर मोठा आहे म्हणून 9चं साइन आपण घेतो मायनस, म्हणजे मायनस 9y प्लस 5y इज इक्वल टू मिळाले आपल्याला मायनस 4y इज इक्वल टू. आता इथे 24 मायनस 16 8 येतात. देअरफॉर
आपल्याला मिळाले -4y इज इक्वल टू 8. आता हे आपण मायनस साईन इथेच ठेवू. y इज इक्वल टू 8 आणि हे जे 4 आहेत इथे मल्टिप्लाय आहेत, इकडे जाताना ते डिव्हाइड 4 होतील. देअरफॉर -y इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, -y इज इक्वल टू 2 मिळाले आपल्याला. देअरफॉर आता इथे व्हेरिएबलला मायनस साईन नाही ठेवायचे, म्हणून y इज इक्वल टू -2. हे मायनस साईन तिकडे गेले किंवा आपण दोघांचे साईन चेंज केले आणि y इज इक्वल टू -2 आपल्याला मिळालं. सबस्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू -2. सबस्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन. आता आपल्याला 2 नंबरचे इक्वेशन सोपं वाटते, म्हणून आपण 2 नंबरमध्ये टाकायचं. सबस्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2. x - 3y इज इक्वल टू 8. x आपण तसाच लिहिणार. -3 इंटू y ची व्हॅल्यू -2 आलेली आपली ती घेणार, इज इक्वल टू 8. देअरफॉर x -3 इंटू -2 मायनस प्लस. मल्टिप्लिकेशन करताना मायनस मायनस प्लस होतं. 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू 8. देअरफॉर x इज इक्वल टू 8. हे +6 तिकडे जाताना -6. देअरफॉर x इज इक्वल टू 8 - 6. देअरफॉर x इज इक्वल टू 2. आपल्याला y ची व्हॅल्यू -2 मिळाली, x ची व्हॅल्यू 2 मिळाली. देअरफॉर 2 x ची व्हॅल्यू आधी लिहितो आपण 2, y ची व्हॅल्यू लिहायची -2 इज ए सोल्युशन of the given equations. Fifth sum, 2x plus 3y plus 4 is equal to 0. x minus 5y is equal to 11. 2x plus 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. आता हा जो +4 आहे तो आपण त्या साईडला घेऊ, राईट साईडला घेऊ त्याला. 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -4. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. x मायनस 5y इज इक्वल टू 11. इक्वेशन नंबर सेकंड. आता आपल्याला इथे कोणत्याही एका व्हेरिएबलचे कोएफिशियंट सेम करायचे. तर आपण इथे y चे व्हेरिएबल जर सेम करायचं ठरवलं तर ह्या 3 ला आपल्याला 5 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल, या 5 ला 3 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. दोघांना मल्टिप्लाय करत बसण्यापेक्षा आपण x चा व्हेरिएबल सेम करू, आपल्याला सोपं होईल. इथे 2x आहे, याला पण आपल्याला 2x करायचं आहे, म्हणजे 2 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. म्हणून देअरफॉर मल्टिप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय 2 इंटू x 2x मायनस 2 इंटू 5 10y इज इक्वल टू 11 इंटू 2 22. इक्वेशन नंबर थर्ड. आता फर्स्ट आणि थर्ड इक्वेशनचा कोएफिशियंट आपला सेम झाला. 2x झाला. मग आता सबट्रॅक्टिंग, आणि सबट्रॅक्ट का करायचंय, कारण इथे +2x आहे आणि इथे पण +2x आहे. +2x यांचं जर सबट्रॅक्शन केलं तरच x कॅन्सल होतात, म्हणून आपण सबट्रॅक्शन करणार आहोत. सबट्रॅक्टिंग
सबट्रॅक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम थर्ड इक्वेशन आधी लिहू. 2x minus 10y is equal to 22 आणि फर्स्ट त्याच्यातून आपल्याला सबट्रॅक्ट करायचे म्हणून फर्स्ट 2x plus 3y is equal to -4 आणि आता सबट्रॅक्शन करणार आहोत आपण जर ॲडिंग केलं तर 2x जाणारच नाहीत म्हणून सबट्रॅक्ट करतोय आपण. सबट्रॅक्शन करताना आपल्याला साइन चेंज करावं लागतं. इथे +2x आहे मायनस, इथे प्लस आहे इथे मायनस करायचं, इथे मायनस आहे म्हणून इथे प्लस करायचं साइन चेंज करताना. 2x minus 2x कॅन्सल, इथे -10y minus 3y, मायनस मायनस साइन सेम आहे म्हणून नंबरची ॲडिशन 10 + 3 13 y आणि जे सेम साइन आहे ते सेम साइन द्यायचं आपल्याला मायनस इज इक्वल टू इथे येतात 22 + 4 22 + 4 26. therefore here -13y is equal to 26 मिळाले आपल्याला. इथे आपण हे मायनस साइन इकडेच ठेवू. y is equal to 26 आणि हे मल्टिप्लाय बाय 13 आहे इकडे जाताना डिवाइड बाय 13 झाले. therefore -y is equal to 13 × 1 = 13 13 × 2 = 26 आपल्याला इथे 2 मिळाले. therefore y is equal to -2. आपण हे साइन व्हेरिएबलला नाही ठेवत मायनस साइन म्हणून आपण ते 2 ला दिलं आणि therefore y is equal to -2. substituting y is equal to -2 in इक्वेशन सेकंड. आता आपल्याला सेकंड इक्वेशन सोपं दिसतंय म्हणून आपण सेकंड मध्ये ठेवणार. सेकंड इक्वेशन आपलं x - 5y is equal to 11 x - 5 आणि y ची व्हॅल्यू आपली -2 is equal to 11. therefore x minus plus 5 × 2 10 मल्टिप्लिकेशन मध्ये मायनस मायनस प्लस झालं is equal to 11. therefore x is equal to 11 plus 10 त्या साईडला गेले -10 x is equal to 11 - 10 1 x is equal to 1 मिळाले आपल्याला आणि इथे y is equal to -2 मिळाले म्हणून therefore x ची व्हॅल्यू आपण आधी घेतो 1 y ची व्हॅल्यू नंतर -2 is a solution of the given equation. आता आपला हा प्रॅक्टिस सेट 5.1 कंप्लीट झालाय. जे मध्ये राहिलेले सम आहेत ते तुम्ही घरी सोडवायचे.